شیزوفرینیا اور اس سے متعلق متس اور حقائق پر بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور اور سینئر سائیکیٹرسٹ پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول صاحب، جو پچھلے 28 سالوں سے پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور السلام علیکم سر، ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ قیمتی وقت کے لیے ہمیں جو آپ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کے لیے اپنا ایک مختصر سا تعارف کروا دیں پلیز۔ جی بہت مہربانی جان صاحب، میں صحت یاب کا مشکور ہوں کہ وہ اپنی سوسائٹی کو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کی پروموشن کے لیے بہت ہی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ سروسز بھی جو ہے نا وہ آپ نے جو بیان کر دی وہ بھی ہو رہے ہیں۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول ہے، میں اس وقت ریٹائرڈ پروفیسر آف سائیکیٹری ہوں۔ بولا میڈیکل کالج، بولا میڈیکل یونیورسٹی اور بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیورل سائنسز، ان تین انسٹیٹیوٹ کے مختلف کیڈر پہ میں مختلف کام کر چکا ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر سے لے کر پروفیسر تک۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا، میں 28 سال سے جو ہے نا اس سروسز میں تھا، اور ساتھ ساتھ میں اس وقت پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، اور سارک سائیکیٹرک فیڈریشن کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اس وقت، اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا میں اس وقت سینٹرل کونسل کا ممبر ہوں، اور امریکن سائیکیٹرک سوسائٹی کا میں انٹرنیشنل ممبر ہوں۔ پاکستان میڈیکل کونسل، جس کو آپ لوگ PMDC آج کل کہتے ہیں، جس وقت یہ پاکستان میڈیکل کمیشن تھا، اس کا میں بورڈ کا ممبر بھی تھا بلوچستان کی طرف سے، اور میں گورنمنٹ آف بلوچستان کے بہت سارے پروجیکٹس میں جو مینٹل ہیلتھ سے تعلق رکھتے تھے، یا نیشنل اور انٹرنیشنل NGOs ہو، چاہے WHO ہو، جیسے جو بھی NGOs ہیں، ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ اور الحمدللہ ابھی تک میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن اس کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ مختلف اسٹوڈنٹس کا سپروائزر رہ چکا ہوں، اور کم سے کم 100 کے لگ بھگ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میڈیکل کے مختلف شعبوں کے سپروائزر، اور ساتھ ساتھ انڈر گریجویٹ کے بھی، اور FCPS MD اور FCPS MD اور CP ڈپلومہ ان سائیکیٹرک، اس کے مختلف پروگراموں کا مختلف عہدوں پہ میں رہ چکا ہوں۔ اور سروسز کے حوالے سے میں مختلف ہسپتالوں میں، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، میں اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی کے ساتھ ساتھ PN شفا، ساتھ ساتھ میں بولا میڈیکل کالج سے الائڈ جتنی بھی ہسپتالیں ہیں ان میں مختلف سروسز دے چکا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن کے لیے۔ سر، ہم نے نا صحت یاب کے سوشل میڈیا پیجز پر نا اس سیشن سے ریلیٹڈ کوشچنس کیے تھے، تو جو کہ آج میں آپ سے ان سوالوں کے جوابات لوں گا، اور میں اپنی آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان جوابات کے لیے ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن کے اندر جوائن رہیے۔ سر، ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو شیزوفرینیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں، تاکہ ایک لے مین، ایک مڈل مین کو سمجھ آ سکے ایکچولی شیزوفرینیا ہوتا کیا ہے، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے، اور پاکستان میں پریولنس کتنی ہے، اور کچھ ٹریٹمنٹ اور ایڈوانسمنٹس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ جی سر۔ شیزوفرینیا ایک، آپ دیکھتے ہیں، ایک ایسا لفظ ہے بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا، بہت کم لوگ اس سے ناشنا ہے، کیونکہ یہ بڑی محدود بیماری ہے۔ عام طور پہ یہ سوسائٹی کے 0.25% میں یہ ہو سکتی ہے، اور ان میں سے جو ہے نا جو مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سویئر مختلف درجوں کی ہے، اور اس کا عام زبان میں جو لوگ کہتے ہیں پاگل پن، کیونکہ اس سے لوگ آشنا ہوتے ہیں، یہ پاگل فن یا سائیکوٹک مریض جس کو ہم کہتے ہیں۔ سائیکوٹک کا بھی ایک لفظ اس پہ فکس نہیں آتا، ادروائز اسکیزوفرینیا جو ہے نا، اسکیزوفرینیا جو ہے نا، اسکیزو ایک ایسا لفظ ہے جیسے آپ کہیں کہ ایک انسان کا جو مینٹل حالت ہے وہ بکھر جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنا کام شروع کرتا ہے، اس کی یادداشت، اس کی سوچ و بچار، اس کی موڈ، اس کی میموری، اور اس کی پرسنالٹی جو ہے نا، وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی جو کہ میرے اور آپ کی سوسائٹی کے لیے وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے۔
وہ اپنی دنیا تک ایک خاص اس ایریا میں محدود ہو جاتا ہے، اور وہ اس اپنی تھاٹس کے آس پاس جو ہے نا وہ ساری زندگی اپنا گزارتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے ایک میڈیکل ٹرمینالوجی پہ چلے جائیں کہ اس کے وہ جو کرائٹیریا کون سی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ والے مریض ہوتے ہیں جن کے تھاٹس تھنکنگ یعنی سوچ و بچار میں ڈس آرڈر ہو جائے اور اس میں تسلسل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس تسلسل سے اس کی پرسپشن یعنی ادراک بھی خراب ہو جاتی ہے، جس سے مراد یہ کہ جی اگر آپ کسی کے سامنے ہنستے ہیں تو وہ کہتے ہیں خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ہنس رہا ہے، لیکن یہاں ادراک خراب ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ہنسی کو غلط یا نیگیٹو یا کسی اور معنی میں لے گا، یعنی اس کی پرسپشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اب جب یہاں سے تھاٹس بھی خراب ہو گئے، پرسپشن بھی خراب ہو گئے، تو سازر موڈ میں بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے جو موڈ ہے وہ بڑی ایپیتھک ہو جاتی ہے، یعنی وہ کنسرن نہیں رکھتا، کوئی مر رہا ہے تو اس کو فکر نہیں، کوئی ہنس رہا ہے تو اس کو فکر نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کا فکر نہیں، اس کی اپنی ایک سوچ اور اپنی فکر اپنی وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جب خراب ہو، جب آپ کی اسپیشلی تھاٹس خراب ہو یعنی تھنکنگ خراب ہو، پھر اس کے بعد ادراک خراب ہو، اور اس کے بعد موڈ خراب ہو، جب مل جاتی ہے تو ریزلٹ میں آپ کی پرسنالٹی لوگوں سے عجیب ہوتی ہے، آپ کی عادتوں میں عجیب عجیب قسم کی عادتیں۔ اب یہ وہ والے عادتیں ہو سکتے ہیں جو کہ مفت میں کہیں ہنستا ہو، خود سے باتیں کرتا ہو، کسی کا باتوں کا ریگولر جواب کہیں دیتا ہو، اور یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تھاٹ ڈس آرڈر صرف تھاٹ ڈس آرڈر وہ عام میرے اور آپ کے درمیان ہوگا، وہ بازار میں ہوگا، وہ اسکول میں ہوگا، وہ آفس میں ہوگا، وہ مسجد میں ہوگا، لیکن اس کی اپنی ایک مخصوص قسم کی تھنکنگ ہوئی۔ جیسے مثال شکی مزاج ہوگا، ہر بندے کو، ہر لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، اپنا بھائی کو بھی شک کی نگاہ سے، بیوی کو بھی شک کی نگاہ سے اس پہ شک کرے گا کہ جی یہ خاتون جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں سے تعلقات رکھتی ہے، اور اس کو یقین ہوگا، باقی سارے لوگ کہیں گے کہ جی نہیں یہ تو بڑی اچھی اور نیک خاتون ہے، لیکن اس کا فکر ہے، وہ فکر کرتا رہتا ہے کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، لوگ میرے پیچھے ہیں، مجھے مختلف اداروں کا نام لے گا کہ وہ ادارے میرے پیچھے ہیں، وہ اپنے گھر تک محدود ہوتا ہے کہ اگر میں باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے نقصان دیں گے، میرے پلانا رشتہ دار دیں گے، پھر وہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا مختلف اثرات مجھ پہ کیے ہیں، اور وہ بتاتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے تھاٹس پہ بتاتے ہیں کہ جیسے میرا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ میں جو ہے نا ایک لوہا لگ گیا ہوا ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پیٹ میں جو ہے نا مخصوص قسم کے اینیملز ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں بچہ نہ ہونے کے باوجود بھی کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے بھی بیٹا ہوگا، وہ کہتے ہیں میرا ساتھ کوئی گناہ بد اخلاقی کا عمل ہو رہا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جی میرے منہ یا میرے زبان میں ایک مخصوص قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہے، یا مخصوص قسم کا ڈرائنس آ رہا ہے، یا لگیں گے کہ جی اس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف ریت کے ٹکڑے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ لوگ کبھی کبھار بڑے دعوے کرتے ہیں میں بہت بڑی چیز ہوں، میں قدرت کے ساتھ میرا ایک رابطہ ہے، اور قدرت کے بارے میں کہے گا۔ کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ جی ہاں میں وزیر اعظم سے ملتا رہتا ہوں، میں پلانے بادشاہ سے ملتا رہتا ہوں، یا میں پلانی پوزیشن پہ ہوں، تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں ہوں گی۔ پھر یہ جو بیماری شدت سے تعلق رکھتا ہے کہ کتنی شدت ہے، مائلڈ شدت ہو تو لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اور میرا آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں، اگر یہ ماڈریٹ ہو تو پھر لوگوں کو تھوڑا پتہ چل جاتا ہے، گھر والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو سارا رات سارا دن گھر میں سویا ہوا ہے، کپڑے صاف نہیں کرتا، شیو نہیں کرتا، اپنا صفائی کا خیال نہیں کرتا، اپنے گھر کمرے میں آس پاس میں گند پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی کنسرن نہیں کہ یہ گند کہاں پڑا ہوا ہے۔ ایون ایسے لوگ سویرٹی میں چلے جاتے ہیں کہ وہیں گند بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے کمرے میں جائیں گے تو آپ کو عجیب سا ماحول ملے گا، کوئی چیز کہاں لٹکا ہوا ہے، کوئی چیز کہاں لٹکا ہوا ہے، عجیب عجیب چیزیں لائے ہیں کہ جی وہ لٹکا کے رکھ چکے ہیں کہ اس سے مجھے پری آتا ہے، اس سے مجھے جن آتا ہے، اس سے میں پلانا کنٹرول کرتا ہوں، اس سے میں پلانا چیز کنٹرول کروں، تو ایک ایسی عجیب قسم کی مختلف کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے آفس میں بھی، بازار میں بھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ جی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اصول پسند آدمی، دیکھو یہ کہتا ہے کہ جی میں بیوی کو سامنے نہیں چھوڑتا، اس کے لوگ اس کو برا نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ اسٹرانگ، یعنی کچھ وہ فالس ایسی بلیفس ہوتے ہیں جو کہ عام میرے اور آپ کی سوسائٹی میں جو ہے نا وہ فٹ نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ان کا اب مخصوص قسم کا اپنا ایک پرسپشن ہوگا، اس کا نیند بہت خراب ہوگا، اس کا بھوک بہت خراب ہوگا، لوگوں سے ملنا جلنا بالکل نہیں ہوگا، اور یہ کبھی کبھار جو ہے نا ایسے روڈوں پہ بھی پھرتے رہتے ہیں، انباروں پہ بھی یہ لوگ جب سویر ہوتے ہیں یہ پھرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ
किसी को नुकसान भी दे सकते हैं, लेकिन इतनी नुकसान नहीं होते जितना आम पॉपुलेशन। लेकिन ये हो सकता है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो लोग उसको गली वगैरह में पत्थर मारते हैं, ये दौड़ते हैं पीछे, बच्चे दौड़ते हैं, फिर ये रिटर्न में जब पत्थर मारते हैं वो किसी बच्चे के सर पे लग जाए, किसी की गाड़ी को लग जाए, किसी दुकानदार के शीशे को लग जाए, तो उसको नुकसान होता है, फिर उनको दोबारा मारपीट पड़ती है। तो लिहाजा वो कसूरदार नहीं होता, लोग उसको तंग करते हैं, तो लिहाजा फिर वो दिन रिटर्न में जो है ना वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो शकी मिजाज है और डिसऑर्गेनाइज भी है। जैसे मिसाल बाजार में जाते हैं मुख्तलिफ इशारे करता रहता है, डांस भी कर सकता है, मोमेंट भी अजीब अजीब से किस्म के से जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस बीमारी का जो परसेंटेज है वो 1% पॉपुलेशन जनरल में से है, 0.25% जो है ना उसके खास परसेंटेज है पूरी सोसाइटी में। और इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं कि मर्द और खवातीन। हाँ, ये कहा जाता है कि 2 मर्द में और 1 खातून में ये बीमारी हो सकती है, इसके जो रेशो है। और इस उस एक जेनेटिक्स में से जाती रहती है। इसकी वजूहत बायोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं एंड सोशल भी हैं। ये लोग अगर इनकी ज़िंदगी में मतलब ख़ानदान में माँ बाप बहन भाई या रिश्तेदारों में किसी में ये साइकेट्रिक इलनेसेस है, तो उन लोगों की ये बीमारी इन बच्चों में जो है ना वो चांस है कि जी माँ बाप से वो आती है। लेकिन अगर दोनों माँ बाप में हो तो बच्चे में बड़ी चांस होती है। ये बीमारी ब्रेन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की तब्दीली से भी होते हैं, ये मुख्तलिफ दवाइयाँ लेने से भी होते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ नशे इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्तलिफ नशों की वजह से उनके अपनी ओपिनियन बन जाते हैं, लोगों को मार भी देते हैं। आपने अभी आजकल रेडियो टीवी पे देखते हैं कि एक भाई ने अपनी बहन को ज़ुबा कर दिया, अपनी सहेली को और दोस्त को ज़ुबा कर दिया, या किसी के साथ और जुल्म कर दिया। साथ साथ ये लोग जो है ना कभी कभार ऐसे भी इनके ख्यालात आते हैं कि लोगों को ज़ुबा कर लेते हैं कि मैं खैरात करना चाहता हूँ, या मैं दुनिया को गमों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फलाने को कत्ल या ज़ुबा कर दिया। तो ये चीज़ें भी। अच्छा, अब कहने का मकसद ये कि जी उसकी जो बायोलॉजिकल वजूहत है वो केमिकल तब्दीलियाँ भी होती है, ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर तब्दीलियाँ भी होती हैं, वो दवाइयों की वजह से भी जो है ना ये बीमारी जो है ना वहाँ अंदर से हो सकती है। और साथ साथ इन बीमारी जो है ना वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल से भी होती है। जैसे मिसाल मैंने कहा कि मुख्तलिफ पर्सनालिटी, घर में जब मखसूस किस्म की शख्सियात हो, तंग करने वाले हो, टोंके करने ना हो, नफरत करने वाले हो, लोगों को या मजाक करने वाले हो, तो उन लोगों में भी जो है वो ज़्यादा होती है। और सोशल उसमें ये है कि जी ये बीमारी जो है ना किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है, किसी भी तालीम लोगों में हो सकता है। यहाँ तक मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो कि सेक्रेटरी लेवल के सेक्रेटरी चलाते हैं, लेकिन वो उनको शिज़ोफ्रेनिया होती है और उनको अपनी एक मखसूस किस्म का आइडिया और फिक्र जो है ना वो आ जाती है। अच्छा, उनकी जो टाइप्स है वो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो है ना डिवाइड किया गया है। अक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है। अक्यूट ये कि जी आप बैठे बैठे एकदम आपको फिक्र होता है कि जी जैसे कोई लोग मेरे पीछे हैं, कोई लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे नुकसान देना चाहते हैं, लोग मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, लोग कहते हैं तुम अपने आप को कत्ल कर डालो, आवाज़ें आती कि ये बुरा आदमी है, ये गंदा आदमी है। तो वो एक ऐसा अक्यूट भी है। कुछ लोग जो है ना वो स्लोली ग्रेजुअली, घर वाले बता नहीं सकते हैं कि डॉक्टर साहब 10 साल से ऐसे ही है, 15 साल से ऐसे ही है, तो फिर बाद में कहते हैं कि यार ये काम का बंदा नहीं है, उनके काम सीख गया, लिहाजा वो हमारे पास लेके आ जाते हैं। तो एक और क्लासिफिकेशन है जो कि हम सिम्टम पे कहते हैं, अलामात पे। एक हम कहते हैं पैरानाइड, जो शकी मिजाज ज़्यादा होते हैं। एक वो होते हैं जो कि स्किज़ॉइड, जो स्लो डाउन और मनफी सिम्टम उसमें होते हैं, स्लोली ग्रेजुअली जाते हैं। एक भी होते हैं डिसऑर्गेनाइज, जो कि पाँव भी मारते हैं, हाथ भी मारते हैं, रोड पे नारे भी लगाते हैं, 5-5 6-6 जो जोड़े कपड़े जो है ना उन्होंने पहने होते हैं। तो ये डिसऑर्गेनाइज जो है पर्सनालिटी है। विप्रेनिक भी है जो कि हिडन होता है, आपके साथ खेलता भी है, आपके साथ वो भी होता है, लेकिन फिर भी जो है ना उसको ये बीमारी। तो ये 5-6 जो है ना मखसूस किस्म की किस्में हैं, और भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपके टाइम के हवाले से मैं देखता हूँ कि ये इलाज ये है कि इनके इलाज 3 हवालों से होते हैं। एक इलाज वही जो मैंने कहा कि अगर इनके ब्रेन में कोई चेंजेस है, जैसे केमिकल में चेंजेस है, तो उसके मुताबिक डॉक्टर मालूम करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम आ रहे हैं, उस सिम्टम के मुताबिक उसको दवाई और उसका डोज दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है ना एक और होती है जो इन लोगों का इसके कि अगर उसकी साइकोलॉजी में, नफ्सियात में कोई है, तो उनकी साइकोथेरेपी भी की जाती है, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और उसकी मदद साइकोलॉजिस्ट से भी ली जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, और या कोई ट्रेन बंदा हो या खुद साइकेट्रिस्ट भी जो है ना वो उसको करवाते हैं। थर्ड जो है ना वो इनको हम सोशल रिहेबिलिटेशन करते हैं। ऐसे लोग जो कि काम ना हो, काम उसको दिया जाता है, काम के लिए वापस तैयार किया जाता है, घर में जो है ना वापस उसको इस काबिल बनाते हैं कि घर के एक कारामद बंदा बन जाए,
बिजनेस, अगर उसने बिजनेस बंद की तो उसको बिजनेस के लिए आमादा किया जाए और उसको ट्रेन किया जाए, जिसको सोशल रिहेबिलिटेशन कहते हैं। उसकी फिर मुख्तलिफ वो मराहल होते हैं। तो अगर क्रॉनिक मरीज हो फिर हम उसको लॉन्ग एक्टिंग पे भी रखते हैं, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक मरीज हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो उसको बिजली के झटके, जिसको इलेक्ट्रिकल ECT हम कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो भी दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ इनके जो ट्रीटमेंट वो हैं। प्रोग्नोसिस बहुत प्यारा है अगर इसको घर वाले जल्दी समझ जाएं। अगर वो जो आपका आज टॉपिक का वो है, जो अगर ये मिथ्स ना हो, घर वाले इसे शर्माते ना हो, और घर वाले या दोस्त या रिश्तेदार या मालेदार या ऑफिस में काम वाले अगर वो समझ जाएं कि यार इस बंदे में कुछ पड़ा है, अगर वो वक्त पे इसको डॉक्टर पे दिखाया जाए, वक्त पे इलाज किया जाए, तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत प्यारा है। लेकिन अगर वक्त पे ना हो तो चाहे वो जो भी बीमारी हो, उसका प्रोग्नोसिस या इलाज के नताइज वो बहुत कमज़ोर या बेकार से होते हैं। तो ये एक शिज़ोफ्रेनिया का शॉर्ट और आपकी टाइम के हवाले से उसका ब्रीफ है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच डिटेल में इस इतने बड़े टॉपिक को डिटेल में सिंक्रोनाइज करके आपने बताया है। थैंक यू वेरी मच सर। सर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमसे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि मतलब एक आम आदमी अपने या अपने किसी करीबी में शिज़ोफ्रेनिया की पहचान कैसे करे? जी। देखिए, दो किस्म के, एक वो जो मैंने कहा नेगेटिव सिम्टम होते हैं, एक पॉजिटिव। नेगेटिव सिम्टम ये है कि वो स्लोली ग्रेजुअली जो है ना उसकी सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन। दूसरा, उसका पर्सनल जो केयर है वो खराब होना शुरू हो जाता है। थर्ड जो है ना वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे विड्रॉ हो जाता है। अब तीन चीज़ें मैंने बताई, पर्सनल, इंटरपर्सनल, इन दूसरे लोगों से के साथ रवैया, और देन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा काम या XYZ, वो काम से जो है ना वो लेते, चाहे स्टूडेंट हो तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्राइवर हो तो ड्राइवरी छोड़ देते हैं, बाप का रोल हो तो बाप का रोल नहीं करता, अगर माँ है तो माँ का रोल नहीं करता, बहन है तो बहन का रोल नहीं रहता, भाई है तो भाई का रोल नहीं करता। और ये एक क्रॉनिक, ऐसे भी नहीं कि जो कुछ लोग जानबूझ के नहीं करते, ये जो है ना स्लोली ग्रेजुअली ऐसे डिटेच होना शुरू हो जाए, जिसका कोई रीज़न भी ना हो, ना ही मरीज आपको कोई रीज़न उसके बारे में दे सकता है। मैंने कहा ना कि ये सोशल इशू नहीं होते, लेकिन ये स्लोली उसके पर्सनल केयर ख़राब हो जाते हैं, शेव नहीं करता, अपनी टाइमिंग ख़राब हो जाता है सोने जाने का, दोस्त उसके चेंज हो जाते हैं, दोस्त में दोस्ती नहीं करता, बाजार में कहीं जाके एक जगह पे बैठे रहते हैं, घंटों 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 तक बैठे रहते हैं। एक तो होगी नेगेटिव सिम्टम। खुद से भी कभी कभार ये पॉजिटिव सिम्टम में बातें शुरू कर देते हैं, इशारे शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है, किसी को जवाब दे रहा है। जैसे मैंने कहा वो हेलुसिनेशन उनके होते हैं, उनके खास बिलीव्स, डिल्यूजन्स होते हैं, उन डिल्यूजन्स के और उस हेलुसिनेशन को वो जवाब देते हैं। बॉडी पे कोई है आपको हेलुसिनेशन हो तो उसी को जवाब देते हैं। कुछ लोग जैसे पेट के अंदर जो है ना वो खुद से बातें करते हैं, वहाँ आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को जवाब देते हैं। फर्स्ट के उस आवाज़ में उसको बुरा भला कहा जाता है तो ये भी उसको बुरा भला कह देता है। तो एक डिस्कशन जो है ना वो चलता रहता है। तो ये दूसरा मैंने कहा ये मोमेंट्स जो है ना वो करते हैं। तो या डिल्यूजन हो, हेलुसिनेशंस हो, और या उसकी मोमेंट डिसऑर्डर, जब उसके हरकतों से उसका अंदाज़ा होता है, कपड़े पहनने के तरीका से अंदाज़ा होता है, तो उनसे फिर आप उनको पहचान लेते हैं कि जी इसमें, इसको अक्सर ज़बान में सादा लफ्ज़ में लोग ये कहते हैं कि ये अपनी दुनिया तक महदूद हो गया, इसकी अपनी दुनिया बन गई। तो ये इसका पहचान। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आगे चलते हैं सर। सवाल आया है कि डॉक्टर्स शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज कैसे करते हैं और इसके लिए किस किस्म के टेस्ट ज़रूरी होते हैं? जी। इस तरह से कि शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो क्लिनिकल डॉक्टर है, क्लिनिकल एक तो होता है कि जब आप ट्रेनी स्टेज पे होते हैं, दूसरे पे होते हैं, तो एक होता है रिसर्च। जो क्लिनिकल वो है ये आपके पास मुख्तलिफ हमारे स्किल्स हैं, जैसे बुक्स में आते हैं। जैसे मिसाल अगर हम कहें कि एक अमेरिकन है और एक दूसरी दुनिया का है, तो WHO ने भी बनाए हैं, ISD हम उसको कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, और एक DSM कहते हैं जो कि अमेरिकन तो उसकी है। ये दोनों ऐसे स्किल्स है जो हर डॉक्टर हर बीमारी के लिए उस स्किल की मुख्तलिफ जो क्राइटेरिया है एक बीमारी का, वो क्राइटेरिया अपनी जहन में रखते हैं। एक तो ये होता है जैसे टूल
ٹول دیا جاتا ہے، یہ وارڈ میں ہوتے ہیں، یہ ریسرچ میں ہوتے ہیں، یہ دوسری چیزوں میں، لیکن جب آپ کلینکل سیٹ اپ میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اس ٹولز کو اس پہ دیکھتے ہیں. پھر بعد میں اگر آپ کو ضرورت پڑ گیا کہ یار اس میں تھوڑی سی مجھے ڈاؤٹ ہے، تو پھر آپ اس کو وہ ٹیسٹ کراتے ہیں. اب ٹیسٹ بہت سارے ہیں، پینز بی کے نام سے، بریف سائیکوٹیک کے نام سے، مختلف نام سے مختلف جو ہے نا ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ جو اسسمنٹ ہے وہ اصل چیز جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی کلینکل ایکسپیرینس ہے، جو کہ وہ اپنے اندر ایک کرائٹیریا رکھتا ہے اور وہ اسٹینڈرڈائز کرائٹیریا ہے، جیسے میں نے کہا آئی سی ڈی اور ڈی ایس ایم. اور دوسرا پھر جب ایک ریسرچ پرپز ہو یا ڈائگنوسس میں ایشو، پھر اس مریض کو داخل کر کے اس کے پاس جو ہے نا وہ مختلف اسکیلز لگائے جائیں، جو میں نے 2 نام بتا دے، پینس یا بریف سائیکوٹک، یا اس کے ساتھ بہت سارے ہر ٹائپ کے مختلف ہوتے ہیں. تو ان کو پھر وہ وہاں پہ ایڈمنسٹر کرواتے ہیں اور دین اس کے مطابق ڈیل بھی. کچھ ایسے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ پروگرس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. جب آپ کے پاس مریض داخل وہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، جب آپ دوائی دیتے ہیں تو پروگرس بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے تھاٹس میں، اس کی پرسیپشن میں، اس کی موڈ میں، اس کے بیہیویئر میں کون سی چینجز آئی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کے جو متس ہیں یا چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوں گی کہ ڈاکٹرز ایکچولی اس پہ کام کیسے کرتے ہیں. تو سر آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا شیزوفرینیا کا علاج مکمل طور پر ہو سکتا ہے یا صرف مینج کیا جا سکتا ہے؟ جی. اس طرح سے کہ اگر میں اس سوال کو تھوڑا جنرل کروں، 2 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک وہ بیماری جو آپ کو ایگزٹ کر کے پھینکتے ہیں، جیسے اپینڈکس ہے یا کوئی آپریشن ہے، تو اسے آپ اس آرگن کو نکال دیتے ہیں. لیکن مور دین 90% ڈیزیز جو میڈیکل سائنسز کی ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتی ہے. کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آج کل کلیئر ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اور بھی جا رہے ہیں، جو جینیٹیکلی بیسڈ ہوتے ہیں. چینج بایو کیمیکل چینجز کی وجہ سے ہوتے ہیں، چینج اوپینین کی وجہ سے ہوتے ہیں، سائیکالوجیز چینج سوشل انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب اگر ایک بیماری آپ کو جینیٹکس کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے اندر جینیٹکس کا مراد کیا ہوتا ہے کہ جین سے ہماری باڈی میں مختلف کیمیکلز بنتے ہیں. اچھا، اگر آپ کی جینز میں وہ چیز کم ہو جائے تو کیمیکل بننا بہت کم ہو جاتی ہے. جب کم ہو تو پھر آپ ڈاکٹر جو ہے نا اس کیمیکل کو کور دیتے ہیں. جس طرح سے ایک شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی کیمیکل کم ہوتی تو آپ اس کیمیکل کو یا انسولین کی شکل میں دیتے ہیں یا دوائیوں کی شکل میں دیتے ہیں، مختلف شکل میں. یہاں بھی شیزوفرینیا میں یہ کہ یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ جینیٹیکلی بیسڈ ہے. سائیکالوجی اور ساتھ ساتھ سوشل انوائرمنٹ اس کو پریسپٹیٹ اور مینٹین کرتا ہے، یعنی اس کی شدت کو بڑھانا یا اس کو کم کرنا، یہ اس کا ایک رول ہے. لیکن اگر جینز آپ کے ٹھیک نہیں تو کیمیکل تو نہیں بنے گا. اب سوال کو میں آپ کو اس طرح سے ایڈریس کرتا ہوں کہ یہ ان 90-95% بیماریوں میں جو ہے نا شامل ہے، جس میں سے آپ کو اگر وہ یہ ثابت ہو کہ وہ بیماری جو ہے نا وہ اسکیزوفرینیا ہے اور وہ آپ 1-2 ٹرائل دے دے لیکن بعد میں پھر ریپلیس ہو گیا، تو دن وہ ساری زندگی بھی دوا دیا جا سکتا ہے تاکہ آپ مینٹین ہو، آپ کی سوشل، پرسنل، انٹرپرسنل اور رسپانسبلٹیاں جو ہے نا وہ برقرار. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن تک کی باتیں ہیں بڑی زبردست سر، تاکہ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ سکے. ایک سوال ہے سر کہ جو ایک شیزوفرینک ڈائگنوزڈ شیزوفرینک کوئی پرسن ہے، کوئی پیشنٹ ہے، اس کو اپنی مطلب ڈیلی لائف میں کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جی. اس طرح سے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے جتنی بھی بیماریاں ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں فزیکل ہیلتھ کی بھی، یعنی فزیکل ہیلتھ کی بیماریوں کو بھی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. مینٹل ہیلتھ کو اس سے کچھ زیادہ ہے اور شیزوفرینیا کو بھی اس سے زیادہ ہے. لوگ جو نا جانڈس کو نہیں مانتے، کینسر کو نہیں مانتے، ٹی بی کو نہیں مانتے، ملیریا تک کو نہیں مانتے ہیں. کوئی ملا کے پاس جا رہے، کوئی ایکس وائی زیڈ کے جا رہے، کوئی دادی کا دوائی استعمال کرے، کوئی چاچا کی دوائی استعمال کرتے ہیں، کچھ کیا. یہ ہیلتھ ہماری اویئرنیس جو ہے نا اس وقت ایوولوشن میں ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہیلتھ اورینٹیڈ سوسائٹی ہماری نہیں ہے. بہت کم لیول تک وہ پہنچی، اگر پہنچی وہ بہت کم پرسنٹیج کے لوگ، کیونکہ ہماری آبادی ساری جو ہے نا وہ الٹریٹ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں. لیکن شیزوفرینیا کی جو اس وقت چیلنجز ہے وہ وہی جو کہ مینٹل ہیلتھ. سب سے بڑی بات ہے کہ جی یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری ہے، اس کا جینز معلوم ہو چکا ہے، اس کا سرکٹس معلوم ہو چکا ہے. اور یہی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا جب وہ شک کی بنیاد پہ ہمارے پاس آتا ہے، آپ دوائی دیتے ہیں، 6 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میرے شک فالتو تھا، یہ تو میرے ساتھ وہ کوئی مسئلہ نہیں.
इसी तरह एक बंदा है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, अपनी पर्सनल लाइफ में आ जाता है, अपनी सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो कर लेता है। अब कदरे जो ना कोई उसमें फ़र्क तो होता है, लेकिन ये कि जी बहुत बेहतर रिवर्स हो जाता है। दूसरी चैलेंज ये है कि जी ये बीमारी जो है ना सिंगल बीमारी, हम कहते हैं नहीं, ये मल्टीपल केमिकल्स की तब्दीली की वजह से होती है। इसीलिए ऐसे मरीजों को मल्टीपल केमिकल्स जो है ना मिल मिला के भी दी जाती है, और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको आप वो कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये उन लोगों में होती है जो कि बहुत अल्लाह ताला से दूर होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये मुल्ला में भी हो सकता है, ये अंग्रेज में भी हो सकता है, ये बच्चे में भी हो सकता है, ये खातून में भी हो सकता है। ये बीमारी है, अल्लाह ताला ने रखी है। ये अगर कोई सऊदी अरब में भी मेंटल हॉस्पिटल, हमारे और आपके पाकिस्तान से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये अमेरिका में भी हैं, ये रशिया में भी, दूसरे में भी है। लेकिन वो कहते हैं कि जिन्हें ये कोई खुदा न खास्ता इबादत नहीं करता, या इसके ख़ानदान जो होते, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको चाचा का गुनाह था वही मिल गया, कोई कहते हैं इसका बाबा जालिम था उसका गुनाह मिल गया, कोई कहते हैं क्या क्या। तो इस तरह से ये है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हम कहते हैं सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो असल चीज़ है, क्योंकि वो तमाम सोसाइटीज़ में, वो हर उस सोसाइटी में जहाँ पे एक इंसान वजूद रखते हैं, जहाँ ब्रेन हो वहाँ बीमारी भी हो सकता है। तो लोग ये कहते हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं यार ये ख़वातीन और कमज़ोर दिल लोगों का है, ये ख़वातीन की होती है कमज़ोर। नहीं, शिज़ोफ्रेनिया जो है ना मेल में 2 है, ख़वातीन में 1 होती है। ये दूसरी डिप्रेशन और एंजाइटी से उलट है, वहाँ पे डेटा जो है ना इसका उलट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये आपको ये इसलिए पागल हो गया कि जी इसने बहुत पढ़ाई की है। तो अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि देखिए ये पढ़ाई से नहीं होता, वरना पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर करता है, मौलवी साहब करता है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर करता है, सबसे ज़्यादा आईटी वाले करते हैं, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज वाले करते हैं। तो फिर तो सभी लोग बीमार होते हैं, फिर मुल्ला साहब भी बीमार होता, डॉक्टर भी बीमार होता, सब लोग बीमार थे। आपको मालूम है कि एक मौलवी साहब जब एक आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, कितनी किताबें, कितना इल्म वो हासिल करता है। तो हम कहते हैं कि जी नहीं, इन चीज़ों से इसका ताल्लुक नहीं है, और ये हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये छोटे बच्चों में नहीं होता चैलेंज, हम कहते हैं नहीं ये चलो उस पर भी होता है। अच्छा, लोग इसको डिस्क्रिमिनेशन में रखते हैं, भाई वगैरह हों तो उनके साथ ख्याल रखते कि यार ये पागल है, इसको फिर कपड़े अच्छे नहीं लाते हैं, खाना अच्छा नहीं देता, उनके लिए अलहदा कमरा नहीं देता, जिस तरह से घर में लोग अलहदा कमरा बनाते हैं तो उसको वो नहीं देते, या उसको ऐसे कमरे में रखते हैं जहाँ बड़ी दरगुजर हो, जहाँ सहूलतें ना हो, तो ये उनको वो चीज़ें जो है ना वो दी। कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होती, चैलेंजेस। हम कहते हैं नहीं यार ये तो कैसे ठीक नहीं होती, ये बीमारी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शर्त ये कि जी वक्त पे उसका इलाज किया जाए और परमानेंट इलाज किया जाए, और उसको इलाज को वाकई डॉक्टर से जो है ना वो रेगुलर, जिस तरह से शुगर है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मैंने इस बीमारी को उसी क्लास में रखा, तो लिहाजा हम समझते हैं कि जी ये बीमारी जो है ना वो ठीक हो सकती है, और ये बीमारी हो और इसका रिजल्ट भी आ सकता है, और फ्रूटफुल बंदा बन सकता है। हाँ, अभी देखिए बहुत सारे लोग कार्डियक से भी मरते हैं, बहुत सारे लोग शुगर से भी मरते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ मैदे की बीमारी से भी मरते हैं। तो हम भी ये दावा नहीं करते कि ये 100% ठीक होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी रिजल्ट है, मोर देन 70% या 60 से 70% के लोग जो है ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, शर्त ये कि जी वो वक्त पे उसको पकड़ा जाए। अच्छा, एक और बात है कि जो लोग कहते हैं कि जी ये बीमारी जो है ना ओल्ड एज में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ये बीमारी जो है ना जो स्टार्ट होती है ये बुलूगत से इसके साथ स्टार्ट होती है। जैसे ही बच्चा जो है ना वो 15 और 20 के दरमियान पहुंचता है, तो उसके बाद बच्चा या बच्ची ये बीमारी में मुब्तला हो जाए। और ये वो वाला एज है जिसमें आप तालीम करते हो, बच्चा वो कारोबार करते हैं, बच्चा जो है ना वो आला तालीम के लिए निकलते हैं, फ्रूटफुल बनता है, घर वालों के कोई अगर बच्चे ने ड्राइवरी की तरह भिजवाते हैं तो इसी एज है, मजदूरी के लिए भिजवाते हैं तो यही एज है, दुकानदारी के लिए भिजवाते हैं तो यही एज है। तो लिहाजा ये एज बहुत प्रोमिनेंट है। और वो लोग, अच्छा, लोग फिर ये इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारी बदबख्ती है घर वाले से, तो उस बदबख्ती की वजह से अपने समझते हैं कि ये हमारे लिए सया दवा है, तो वो उसके भी एक गलत चैलेंज होती है, और ये मरीज के लिए होती है, वो कहती है। कुछ लोग कहते हैं इसने ठीक नहीं होना, इलाज क्यों कर ले, क्यों पैसे खर्च कर ले, तो ये भी एक खतरनाक चैलेंज होते हैं। हम कहते हैं हर मरीज, अब डायबिटीज़ भी तो हर ठीक नहीं होता, आप मेंटेन होते हैं, तो यहाँ भी हम समझते हैं कि जी अगर आप इलाज करेंगे तो बच्चा मेंटेन होगा, तो घर का एक फ्रूटफुल बंदा बन जाएगा, और उससे काम लिया जा सकता है अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाए, और तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर अगर आप देख लें इसकी चैलेंजेस के साथ साथ कि ये जो वो लोग होते हैं इनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको उनके साथ बुरे बुरे अल्फाज होते हैं, वो पागल, वो बेवकूफ़, वो
پلانا، اس کے عجیب عجیب نام، اس کے چہرے کے مطابق، اس کے منہ کے مطابق، اس کے قد کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا وہ نام دیے جاتے ہیں، جس سے وہ بچہ جو ہے نا وہ بندہ بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بازار میں جاتا ہے تو ہر بچہ، ہر بندہ وہ پاگل ادھر آؤ، کوئی بندہ اس کو نام سے نہیں براتا، اس کو پاگل سے بلاتے ہیں، وہ پاگل ادھر آؤ، وہ بیوقوف ادھر آؤ، اگر اس کا نام، اگر کوئی بھی نام ہے تو اس کو نام سے نہیں بلاتے ہیں۔ تو سب سے اس کو اچھا تو نہیں لگتا اگر آپ اس کو اپنی نام یا اس سے نہ بلایا جائے۔ تو یہ چیلنج، بہت سارے اور بھی چیلنجز ہیں جو کہ اس طرح کے مریضوں جو مینٹل النیسز والے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، اس کو کہیں گھر والے کہتے ہیں کہ جی اس کو بس کسی کباڑ خانے میں رکھا جائے، جیسے مینٹل، ہاں اس میں رکھنے والے مریض ہوتے ہیں، لیکن وہ 0.5% ہوتے ہیں ان ساری اسکیزوفرینیا میں سے، جو کہ کام کے نہیں ہوتے ہیں یا وہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں یا پھر ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن ادروائز عام آدمی جو ہے نا وہ بڑے کام کے اور کام کے نکل سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بتانے کے لیے کہ ایک شیزوفرینک جو ہیومن ہے، جو کہ ڈائگنوزڈ ہو چکا ہے کہ اس کو شیزوفرینیا ہے، تو وہ کن چیلنجز سے گزرتا ہے۔ میرے خیال سے سر اس سے لوگوں کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینک فل۔ تو سر میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جیسے کہ ہمارے دماغ کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، ہم نے مطلب میں نے اسکول میں کالج میں پڑھا کہ جی وہ سیریبرم ہوتا ہے، پھر میڈولا اوبلونگیٹا ہوتا ہے، اور بڑا کچھ ہوتا ہے دماغ کے اندر، تھیلمس ہوتا ہے، ہائپو تھیلمس ہوتا ہے، جو موٹی موٹی چیزیں جو مجھے یاد ہیں۔ تو مطلب شیزوفرینیا میں دماغ کے کس حصے کو وہ متاثر کرتا ہے، اور مطلب یہ کس طرح سے مینٹل پروسیسز کو پھر متاثر کرتا ہے؟ جی اس طرح سے کہ آپ نے سنا جب میں نے شروع میں کہا کہ یہ بیماری جو ہے نا انسان کی تھنکنگ جو پروسیس ہے، تھنکنگ، سوچ اور وچار، یہ انسان کے فرنٹل لوب، یہ جو فرنٹ والا لوب ہے، جب آپ اس لوبس کو دیکھتے ہیں، جو یہ فرنٹ والا پورشن ہے، یہ اسی سے اس کا بہت بڑا تعلق، یعنی ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے جو بھی برین کے اندر سے بنتے ہیں، اور وہ اس فرنٹل لوب سے آخر میں نکلتے ہیں کہ کیا یہ سوشلی ایگزیکٹو کیا جائے یا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، یا جو تم بات کرے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن اگر وہ سسٹم وہاں فرنٹل لوب میں آپ کی کمزوری ہو جاتی ہے، تو جو بھی نیچے سے بیان یا کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایکشن آ جاتا ہے، تو وہ آگے سے نکل جاتا ہے، اس کو کئی بفر کیے بغیر، اس کو جج کیے بغیر، اس کو انالائز کیے بغیر، تو وہ انسان وہاں پہ، یعنی جہاں پہ آپ کو کہنے کی بات نہیں، وہ بات آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے، یا وہ حرکت آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ فرنٹل لوب اس کو انہبٹ نہیں کرتا کہ یہ چیز اس موقع کے مناسبت سے نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کو اس میں وہ سمجھانے کے لیے تو آسان سا لفظ یہی ہے کہ برین کے اندر ایک سرکٹ سا لوپ سا ہوتا ہے، جس کو اسکیزوفرینیا لوپ کہتے ہیں۔ وہ اسکیزوفرینیا لوپ جو ہے نا وہ فرنٹل لوب سے، پھر مڈل ایریا سیریبرل سے ہوتے ہوئے انسان کی ایموشنل ایریا میں چلا آ جاتا ہے، جس کو ہم لوگ لمبک سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص ایریا ہے، تو ایک اس فرنٹل لوب کے اندر ایک نیوکلس بھی ہے، اور اس نیوکلس جو کہ فرنٹل لوب وہاں ایریا میں جو انسان کی اس چیز کو بفر کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے، وہ ایریا، وہ نیوکلس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی، اور اس کے اندر وہ درکار جو کیمیکلز ہے یا جو الیکٹریکل کرنٹس ہے وہ وہیں سے پاس صحیح نہیں ہوتے۔ میں عام لیمن میں زبان بات کر رہا ہوں، یعنی وہاں فلٹر ہوتی ہے کہ کوئی بات آگے کی طرف جانے دیں یا نہ دیں، تو جب وہ فلٹر ہی خراب ہو تو وہ بات آپ کی آگے کی طرف چلی جاتی ہے، سادہ الفاظ میں یہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس سے پہلے آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جو شیزوفرینیا ہے وہ جینیٹک طریقوں سے آ رہا ہوتا ہے انسان کے اندر، تو مطلب اگر جینیٹک ہی ہے یا جینیٹک طریقے سے ہی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب رسک فیملی ہسٹری کے ساتھ مطلب کتنا زیادہ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے کہ جب یہ جینز جو میں نے کہا یہ پہلے کہ یہ بہت سارے کیمیکل، اس میں بہت سارے جینز انوالو ہیں، ایک جینز بھی نہیں ہے یا ایک گروپ آف جینز بھی نہیں ہے، یہ بہت سارے جینز انوالو ہیں۔ اسی لیے اس مریض میں بہت سارے کیمیکل جو ہے نا، نیورو ٹرانسمیٹر جو ہم کہتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس سرکٹ میں، جسے ہم سائیکوٹک یا اسکیزوفرینک سرکٹ کہتے ہیں۔ اس میں ڈوپامین نام آپ نے کبھی سنا ہوگا، سیروٹونین کا بھی نام سنا ہوگا، تو یہ کیمیکلز ہوتے ہیں مختلف، بہت سارے بینزوڈائزپین جو والے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ہسٹامین، یعنی 4 5 6 7 کیمیکل سرکٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ گڑبڑ میں ہو جاتی ہے۔ تو اب جیسے صاف ظاہر اس کے پیچھے جینیٹکس ہوتی ہے۔ اب یہ جو جینز ہے، یہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کا ماں باپ میں سے ایک بندے کو اس کی اسکیزوفرینک جینز ہے، تو چانس یہ ہے کہ 4 بچوں میں سے ایک کو ہو جائے،
4 बच्चों में से एक हो जाए। लेकिन अगर माँ बाप दोनों बीमार हैं तो फिर चांस है कि 2 बच्चे जो है ना वो इस बीमारी में मुब्तला हो। अब वो किस टाइप के होंगे, कितनी शिद्दत के होंगे, ये भी डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि उसी टाइप से हो, उसी जैसी शिद्दत से हो, हल्के भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ भी हो सकते हैं, ये फिर डिपेंड करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर ख़ानदान में ये चला जाए। हो सकता है माँ के जीन्स में हो और बच्चे में जीन्स ना चला जाए। जिस तरह से शुगर का मरीज है, माँ शुगर होता है लेकिन बेटा शुगर नहीं होता, बच्ची जो है ना वो शुगर नहीं होती, यानी वो अल्लाह ताला ने उनको उस जीन्स जो है ना वो ट्रांसफर नहीं किया, इसलिए वो बच गया, खुशकिस्मत है। तो आपको मैंने बताया कि एक माँ से वहाँ एक बच्चे में, और अगर माँ बाप दोनों तो फिर 2 बच्चों में चांस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, मतलब अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इसकी जो उसका इलाज है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो मतलब शिज़ोफ्रेनिया के इलाज में मतलब दवाइयाँ और थेरेपीज़ का तो एक रोल है, तो वो तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रोल है। प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या किसी और तरह की ट्रीटमेंट भी मददगार हो सकती है इसमें? जी। इस तरह से कि असल में हमेशा इलाज जब डिज़ाइन होता है तो वो उस मरीज़ के बैकग्राउंड में देखा जाता है कि जी वो 3 फिलॉसफी में हाइपोथेसिस में से कौन सी चीज़ जो है ना ज़्यादा ख़राब है। फ़र्ज़ करें अगर उसका न्यूरोट्रांसमीटर, और आप समझते हैं कि हाँ जेनेटिक्स में भी है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की बुनियाद पे मखसूस एक स्पेशल मखसूस किस्म के सिम्टम आते हैं। उस सिम्टम पे डॉक्टर कहता है कि जी यार इसमें जेनेटिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि उसकी माँ बाप की हिस्ट्री, उसके बहनों की हिस्ट्री, उसके रिश्तेदारों की हिस्ट्री, उससे अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी है कि जी वो सोशल इन्वायरमेंट उसका कौन सा है। थर्ड ये है कि जी वो साइकोलॉजिकली किस तरह से डेवलप हो चुका है। अब वो डॉक्टर असेस करते हैं, अगर ये एक चीज़ खराब हो तो बाकी 2 भी खराब तो हो जाते हैं। फर्ज करें अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर खराब है तो साझा आपका सोच विचार तो खराब होगा, आपका परसेप्शन खराब होगा, इदरा खराब होगा, साझा फिर आपकी सोशल लाइफ भी खराब होगी। तो ये 3 चीजें अगर वो डायरेक्ट एक भी हो तो ये तीनों खराब हो जाते हैं। तो डिजाइन ये होती है कि जी आप उस मरीज को अगर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आप समझते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर हो, 2 हो, 3 हो, सिम्टम्स को देखते हुए आप उसके मुताबिक दवाई को उसके लिए तजवीज़ करते हैं। फिर उसके मुताबिक डोज होता है, फिर वो डोज जो है ना मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से आगे और पीछे सिम्टम के मुताबिक होते हैं। अच्छा, साथ साथ ये है कि चूंकि मैंने कहा कि उसके साइकी नफ्सियात भी ख़राब हुए, तो नफ्सियात के लिए फिर उनको मुख्तलिफ थेरेपीज जो है ना वो तजवीज़ करते हैं। फिर वो डॉक्टर समझता है कि यार इस मरीज़ के लिए कौन सी थेरेपी चाहिए, इस मरीज़ को जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाने वाली थेरेपी चाहिए, इसको जो है ना वो थेरेपी चाहिए जिसमें कॉग्निशन को चेंज किया जाता है, सोच विचार को चेंज किया जाता है, इसमें वो हो जो इसके इम्पल्स कंट्रोल है उसी को, इसमें वो वाली थेरेपी या शेड्यूल किया जाता है जहाँ उसका डेली शेड्यूल हो। इसी तरह फिर इसका सोशल रिहेबिलिटेशन भी की जाती है, वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप सुबह कैसे उठोगे, कौन सा काम किस टाइम करोगे, मसवाक कैसे करोगे, टूथपेस्ट कैसे करोगे, यूरिन कैसा करना है, सफाई कैसा ख्याल रखना है, कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे शेड्यूल पे जाना, तो उसको एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर शेड्यूल दी जाती है, तो उस शेड्यूल के मुताबिक उसको गुजारा जाता है। तो ये तीनों जो है ना वो कम्बिनेशन में होते हैं, थेरापीज भी होती है, और थेरेपी चाहे वो डॉक्टर खुद करे या वो किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो उसकी फिक्र और सोच को जानता हो और उस डॉक्टर को उस पर इत्मीनान हो तो उसी से भी उसकी मदद ली जाती है। और बड़े तीनों अगर हों तो स्टडीज़ ये बताते हैं कि बहुत अच्छी रिजल्ट है। एक स्टडी है, कहते हैं कि अगर आप ड्रग थेरेपी हो, साथ साथ आपका थेरेपी हो, साइकोलॉजिकल थेरेपी हो और सोशल रिहेबिलिटेशन हो, तो कहते हैं कि रिजल्ट जो है ना कंपेरेटिवली जब एक खाली दवाई हो, दवाई में खाली जो है ना 40%, अगर ये तीनों शामिल हो तो लगभग 70 या 60% मरीज को अच्छा फायदा पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि इसके अंदर आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि शिज़ोफ्रेनिया के मतलब कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है इसकी, कि ये किसी एक स्पेसिफिक उम्र को ही टारगेट करता है या किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को टारगेट करता है। लेकिन अगर आपके हिसाब से या आपने इतने इतने अरसे में जितने भी पेशेंट्स को देखा है, या जो आपका नॉलेज क्या कहता है सर, कि मतलब इसकी शुरू होने की कोई उम्र होती है, और मतलब क्या ये स्पेसिफिक एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये ये ज़रा। हाँ, ये जो ना जिसका लफ्ज इस्तेमाल होता है एवरेज एज, कि जिस कौन से एवरेज में, ये 15 to 20 है।
15 to 20 ہے. اب آگے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایوریج کہا گیا ہے, وہ آگے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جتنا بھی جو جینیٹیکلی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ڈیٹ رکھا ہے, ایگزیکٹلی وہ اپنی مخصوص ڈیٹ کے بعد بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو 15 سے لے کر 15, کیونکہ لوگ پہلے ریکگنائز نہیں پاتے, 15 کے آس پاس کہتے ہیں یہ بچہ ہے, یہ ایموشنل ہے, یہ پلانا ہے, اس طرح سے جو نام بچوں کے بارے میں دی نہیں جاتے. یار یہ ٹھیک ہو جائے گا, وقت ٹھیک کرے گا, حالات ٹھیک کرے گا, مشکلات اس کو ٹھیک کرے گا, لیکن اس میں گڑبڑ ہوتا ہے. اور جو گڑبڑ جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ جیسی پروگرس کرتے ہیں تو پھر بعد میں گھر والے سے جدا ہوتے ہیں, نہیں یار یہ تو واقعی کچھ معاملہ ہو گیا, یہ تو شکی مزاج ہو گیا, اس کی تو حرکتیں عجیب ہو گئی, اس تو لوگوں سے علیحدہ ہو گیا, یہ تو ماردار پہ کبھی آ جاتا ہے, یہ لوگوں سے نہیں ملتا, کسی کا کنسرن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی سر, تھینک یو ویری مچ اس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے, تاکہ اس سوال کے جواب سے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنے بھی ہم لوگ ہیں, جن تک یہ میسج جا رہا ہے, سب کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی بچہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے, تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ ایموشنل ہی ہے, اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو سر آگے چلتے ہیں. ایک بڑی مطلب ہمارے سوشل سیٹنگ میں دیکھتے ہیں, آس پاس دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمیں بڑا کچھ ملتا ہے. تو مطلب شیزوفرینیا کے حوالے سے ہمارے اس خطے یعنی صرف اسپیسیفک پاکستان میں کس قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں آپ سے پہلے بات کی تھی کہ وہ یہ اس بیماری میں یہ لوگ نہیں مانتے کہ یہ بیماری ہے, جادو ہے, اثر ہے. غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جی یہ اپنی مذہب سے غافل ہے, یہ بھی ہے کہ جی ماں باپ کی خدمت سے غافل ہے, یہ بھی باتیں اس کے ساتھ مشہور ہوتی کہ جی یہ اس کی علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہ تو لا علاج بیماری ہے. یہ بھی ہے کہ جی یہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں اور وہ نقصان کرتے ہیں, ماردار, لیکن یہ بالکل ڈیٹا اس کی مخالف ہے کہ جی یہ عام پاپولیشن جیسا ہے. ڈینجر اس وقت ہے جب آپ اس کو تنگ کریں, ڈینجر اس وقت ہے جب آپ اس کی سمٹم کو نہ, آپ ظاہر ہے ایک بندہ ہے اس کو کھانسی کی بیماری ہے, اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو ڈیتھ کا تو خطرہ ہے, تو ظاہر ہے اس کا بھی خطرہ ہے, کانسیکوینسز وہی ہے, بعد میں وہی ہوگا, اس کے بھی کانسیکوینسز وہیں پہ پہنچتے ہیں. اور اس کے علاج کی ضرورت نہیں, اس کو ایجوکیشنل وہ نہیں کیا جاتا, اس کی شادی یا اس کی ہیومن رائٹس کے لیے وہ نہیں کہتے کہ جی اس کے رائٹس کا خیال نہیں کیا جاتا, اس کو گھر میں حصہ دار, جائیداد میں حصہ دار کا حصہ نہیں مل جاتا کہ جی پاگل, اور اس کو وہ خوراک نہیں دیا جاتا جس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی کہ اس بچوں کو دوسرے بچوں کو, اس بچوں کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں خوراک میں, کپڑوں میں, گاڑی میں, سہولتوں میں, چیزوں میں, اس کو جو ہے نا وہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے جو بیکار چیز اس کی وہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اپنے لیے ایک تہمت سمجھتے ہیں, ایک اپنے لیے سیاہ دوا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یار یہ بندہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ ہے. پروگراموں پہ نہیں جاتا, شادیوں میں اس کو کمرے میں باندھ دیتے ہیں, شادیوں میں اس کو ماموں چاچو کے گھر بھی جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں, یا کسی اور پروگرام میں کہیں اور بھجوا دیتے ہیں, حالانکہ وہ لائٹ اس کے ہوتے ہیں. سازر ہے اس کا بھی دل تو خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے, محدود حد میں, لیکن اگر وہ کرونک پیشنٹ ہے تو اس کو کچھ, لیکن کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کام بھی آتے ہیں, آپ کے ساتھ برتن صحیح کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ چیئر صحیح کر سکتے ہیں, وہ کہیں کہ نہ کوئی سسٹم ہے آپ کو, اگر آپ انوالو کریں گے تو وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ, اچھا یہ سمجھنا کہ جی یہ کمزور دل لوگوں کی بیماری ہے, یہ سمجھنا کہ جی یہ ان لوگوں کے جیسے بہت تعلیم والے لوگ جو ہے نا ان کی دماغ خراب ہو جاتے ہیں, تو یہ ان سے بھی وہ مشہور ہوتی ہے. حالانکہ تعلیم تو ملا نے بھی کی ہے, تعلیم تو ڈاکٹروں نے کرتا ہے, تعلیم تو ہر آدمی تعلیم کر چکے ہیں, جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے, جس نے بھی میں پی ایچ ڈی کیا وہ کوئی کم اس سے تعلیم کی ہے, لیکن اس کے پھر تو اسی کو پاگل ہونا جانا چاہیے. لیکن وہ لوگ سارے سسٹم کو وہی چلا رہے ہیں, مسجد بھی چل رہے ہیں, عدالتی بھی چل رہے ہیں, اسپتالی بھی چل رہے ہیں, پولیس کا مرو بھی چل رہا ہے, زراعت بھی چل رہا ہے, ڈرائیوری بھی چل رہی ہے, سارے لوگ چلا رہے ہیں سر. جی سر, تھینک یو ویری مچ سر. اس چیز کو واقعی میں یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ ہمیں تقریباً روز سننے کو ملتی ہیں, اور جیسے کہ یہاں پر ہمارے اس خطے میں ایک اسپیسیفک نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ سائیں ہے. یہ آج آپ کی ان باتوں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئیں گی. تو سر دیکھیں ہر اس طرح پاگل
हम्म। जैसे मैंने कहा, उसको पागल के नाम से पुकारना, उसको अजीब किस्म का नाम दे, वो मोटू, वो गोल, वो प्लाना गोल, वो बकरी, ऐसा कुछ अजीब अजीब नाम, गधे, ये नाम दे जाता है। बड़ा इरिटेट वो महसूस करता है, मरीज महसूस करता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा एग्जैक्टली सर, सही है कह रहे सर। हैं सर। अच्छा, अब जैसे कि हर बीमारी, जैसे आपने बताया ना, जैसे कि एक सिंपल खांसी है वो भी एक बीमारी है, तो शिजोफ्रेनिया भी एक बीमारी है। तो जिस तरह अक्सर औकात एक बीमारी दूसरी बीमारी से काफी मिलती जुलती है, तो उनके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, तो शिजोफ्रेनिया को किसी और बीमारी के तौर पर भी गलत समझा जा सकता है? जी जी। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे मैं जब आप मिस पूछिए, एक और भी चीज़ में मिथ में बोलूँ कि कुछ लोग जो है ना, वो फैमिली को बहुत इल्ज़ाम देते हैं कि तुम लोगों ने इसका पेरेंटिंग सही नहीं किया, तुम लोगों ने इसके साथ जुल्म किया है, तुमने लोगों ने। तो माँ बाप को लोग बहुत वो करते हैं, देखो फलाने का बेटा इसलिए ख़राब हो गया कि बाप उसको सही होने का। हालांकि कौन चाहता है कि मेरा बेटा जो है ना वो पागल बन जाए, लेकिन वो मैंने कहा कि सारी जेनेटिकली बेस्ड है। इस तरह से कि शिजोफ्रेनिया और कुछ और बीमारियां भी आपस में नज़दीक हैं। जैसे मिसाल, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, स्पेशली जब वो मीनिया में हो, डिप्रेशन में जब वो बीमारी हो, जब वो साइकोटिक डिप्रेशन बन जाए तो उस वक्त होती है। ड्रग एब्यूजर होते हैं लोग जो आजकल क्रिस्टल लेते हैं, दूसरे ड्रग लेते हैं, ये बड़े जालिम और दुख होते हैं। आपने देखा है वो लोगों को कत्ल करते हैं, अपनी फैमिली को कत्ल कर देते हैं ये लोग जो है ना। जैसे मिसाल, कोई कहता है कि जो क्रिस्टल पी रहा है, कोई कहता है वो, इनके अजीब किस्म के थॉट्स बन जाते हैं। तो ये लोग भी आपने देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी सुनते रहते हो कि किसी ने किसी को बच्चे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जालिम को तो वो निकल जाता है कि यार ये तो क्रिस्टल पीने वाला है। अब माँ को, बहनों के साथ जुल्म करते हैं। तो मतलब ये कि जी, ड्रग एब्यूज वाले लोग भी इसके साथ होते हैं। तो मैं, कुछ लोग होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, या ऑर्गेनिक से मेरा मुराद ये कि वो एक्सीडेंट कर लेते हैं, बाद में जब उसके ब्रेन को डैमेज हो जाती है तो वो शिजोफ्रेनिया जैसा वो करते हैं, लेकिन वो शिजोफ्रेनिया नहीं होता। तो डिप्रेशन का मैंने बता दिया। हाँ, ओसीडी में भी कुछ लोग, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कुछ लोग जो है बिहेव ऐसा करते हैं, लगता है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन वो स्किज़ोफ्रेनिया नहीं। तो ड्रग कभी हो गया, एक्सीडेंट कभी हो गया, तो ये बीमारियां जो है ना, उससे आपने क्लिनिकल जो साइकेट्रिस्ट है जो भी होगा, वो उससे ख्याल रखते हैं कि जी खुदा न खास्ता ये बीमारी ना हो, वो ओवरलैपिंग हो जाती है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, इससे काफ़ी कंफ्यूजन दूर होगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, और हमसे सवाल भी किया गया है। और इंडोनेशिया जो है वो नंबर वन पे आता है, और ब्राज़ील जो है वो नंबर टू पे आता है। तो क्या, लाइक, डज schizophrenia has any relevance to national race or belief? कुछ ऐसा है सर? देखिए, मैंने आपसे पहले बात की कि इसमें सारी जेनेटिक, हम ये जितने भी मुल्कों की बात आपने की है, उसमें जो मेन चीज़ है, वहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपकी जेनेटिक्स है और उन लोगों के रिश्ते हैं, के रिश्ते जो है ना वो कितने मायने रखते हैं। दूसरा, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस भी जो है ना बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल आलात जो है ना वो भी ज़्यादा है। और ड्रग एब्यूज़ का भी मैंने कहा फैक्टर इसमें ज़्यादा है, जो रिस्पेक्टर्स है उसमें एज भी जो है ना बहुत ज़्यादा है। इमिग्रेशन भी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा है। आइसोलेशन जो है ना भी इसमें इसका एक अपना एक रोल है। तो मुख्तलिफ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होते हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें, हमारे और इंडिया का डेटा में, हमारे और अफगानिस्तान के डेटा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, बहुत कम। इवन ईरान के साथ भी हमारे डेटा है, बल्कि कभी कभार तो हम सोचते हैं कि हमारे जो डेटा है वो इंटरनेशनल डेटा के भी आसपास है, जो कि जेनेटिकली पूरी दुनिया में होती है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, कुछ फैक्टर्स है उस एरिया में, स्पेशली जहाँ पे जंगज़दा इलाके होते हैं, तो उनमें ये देखने बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पे PTSD हो जाती है, लोगों के साथ जुल्म हो जाते हैं, ख़वातीन जो है ना वो बेमर्द हो जाते हैं, वहाँ बच्चे अपने वालिदैन को सामने कत्ल होते देख लेते हैं। तो बाद में आने वाले वक्त में ऐसे लोग जो है ना वो वल्नरेबल होते हैं, और वो या तो शिजोफ्रेनिया होती है या शिजोफ्रेनिया जैसा हो जाते हैं। तो कभी कभार इसमें डायग्नोज में भी मसला हो जाता है कि वो शिजोफ्रेनिया जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन ये अक्सर इस तरह की फैमिलीज होती हैं। तो ये वार वगैरह, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब चीज़ों का रोल है, लेकिन जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना सर, तो हम लोग ऑनलाइन बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो क्या शिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी का इलाज ऑनलाइन ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए किया जा सकता है, और इसकी कितनी हद तक मदद मदद मिल सकती है एक पेशेंट को? जी। दो किस्म के हैं, देखिए,
آن لائن سروسز جو آپ کے پاس ہیں وہ اس وقت دو بڑی ہیں. ایک آپ کا ڈرگ حوالے سے ہیں اور ایک سائیکو تھراپی کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ دو چیز تو آپ کور ہو گیا. جو سوشل ریہیبلیٹیشن ہے وہ اگر سوشل ریہیبلیٹیشن کی بھی دو حصے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکل سکھایا جاتا ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بس کیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا بھی ایک کوشچن جو ہے نا وہ آن لائن ہو سکتی ہے. لہٰذا آن لائن یہ کہ جی آپ کسی بھی مریض کا ڈائگنوسس جو ٹرینڈ اسپیشلسٹ ہو وہ اس کا ڈائگنوسس بڑی ایزیلی کر سکتا ہے. وہ آن لائن اس کو کوشچنر بھی کرتا ہے اور وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے. ساتھ وہ ان کی سمٹم کو, اس کی سیویریٹی کو, اس کی ڈائگنوسس جیسے اس کے رشتہ داروں سے پوچھتا ہے کے مطابق جو ہے نا وہ ان کی ڈائگنوسس بھی کر کے, اور آپ کو دوائیاں بھی ایڈوائز کی جا سکتی ہے, اور دوائیاں جو ہے جو رسپانسبلٹی وہ رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے, دین اس کے مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ شیزوفرینیا میں یا کسی بھی ڈیزیز میں اگر یہ فیس ٹو فیس مل جائیں, لیکن جب اس کے بعد اس کی مینٹیننس ہو اور اس کی فالو اپ ہو تو وہ آن لائن جو ہے نا وہ سائیکو تھراپی کے حوالے سے بھی اور کیمیکل جو دوائی ضرورت ہو اس کو بھی جو ہے نا مانیٹر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر اس میں کیسز میں وہ والے مریض جو ماڈریٹ ٹو سویئر ہو, یعنی مائنر کی بات نہیں کروں, جو ماڈریٹ ٹو سویئر ہو ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے, جن میں انسائٹ ہو, جن مریضوں میں یہ شعور ہو کہ جی وہ سمجھتا ہو کہ یہ بیماری ہے, وہ پھر مائنر والے میں وہ دوائی خود بھی کھا سکتے ہیں. لیکن ماڈریٹ ٹو سویئر میں پھر ان کے جو کیئر گیور ہے اس کو اسپیشل ہدایت دی جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا تو سر یہ جس طرح بھی ہم نے کافی ساری سوالوں کے جواب آپ سے لیے, جس طرح کہ یہ کیسے ہوتا ہے, جینیٹکس ہے, کیسے ہونا چاہیے, کیسے نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے کہ ہم پاکستان کی سروسز ہیں, تو کیا پاکستان میں شیزوفرینیا کی علامات اور رجحان باقی دنیا سے کیا مختلف ہے سر, یا سارے ہم ایک جیسے ہی ہیں؟ دیکھو بیماری انسان ایک جیسے ہی ہے, صرف کلچرل چیزیں جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہے کہ وہ اس کے ڈفرینس ہوتی ہے. وہاں یہاں یہ ہے کہ آپ کو دوسری یہاں کمال یہ کہ فیملی ساتھ ہے. پھر ہمارے یہاں جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ ہے کہ فیملی کا الٹریٹ ہونا. فیملی مان جاتی ہے, دیکھ لیتی ہے کہ میرا مریض میں معاملہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ علاج یا دوسروں کے لیے جو مختلف متس ہیں, جیسے مثال وہ کہتے ہیں یار اس کو جادو ہو گیا یا اس پہ نظر لگ گیا, اس کا پلان, اس میں سالوں سالوں ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن اس ہمارے دوسرے ملکوں کے بنسبت وہ ملک جو کہ ہم کہتے ہیں ایڈوانس ہے, نیگلیکٹ ہونے کے بعد ہو جاتی ہے, پھر بعد میں اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں یا فیملی والے اس کو لے کے دے دیتے ہیں. یہاں چونکہ میں نے کہا ارلی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, ارلی گھر والے پہچان لیتے ہیں, لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو مختلف متس ہے, جو ہمارے غلط تہمات ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم مریض کو پراپرلی اور ٹائم پہ ڈاکٹر کی طرف نہیں لے کے جاتے. ہاں جہاں تک سمٹمیٹولوجی کا تعلق ہے کوئی بھی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جتنا آپ کے ٹیکنالوجی ہوگا اس کے مطابق اس کے سمٹم ہوتے ہیں. فرض کریں اگر یہاں پر موبائل نہیں ہوگا تو یہاں پر ایک بندہ آپ سے کہے گا کہ جی فلانا آدمی مجھے کنٹرول کر رہا ہے, لیکن جب موبائل والا ہوگا وہ کہے گا کہ جی موبائل کا جو ٹاور ہے وہ مجھے کنٹرول کر رہا ہے, موبائل کا ٹاور مجھے میسیجز دے رہا ہے. وہ دوسرا آپ سے کہے گا, یہاں پہ کہے گا کہ جی فلانا رشتہ دار وہ گھر میں بیٹھے مجھے میسیج دے رہا ہے. تو وہی دونوں ایک چیز, یعنی وہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا. یہاں پہ آپ سے کہیں گے کہ اس نے مجھ سے تعویذ جادو یا پلانا ایکس وائی زیڈ کیا ہوا ہے, وہ کہیں گے کہ جی میں اپنا نام لے کے وہ بھی کیا گیا. وہاں پہ وہ کہ جی انہوں نے مجھے نیٹ کے ذریعے سے پلانا نقصان دیا ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے ہوا سے یا کسی اشارے کے ذریعے سے مجھے نقصان دیا ہے. تو تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے, صرف سمٹمیٹولوجی اکارڈنگ ٹو کلچر جو ہے ایکسپریس ہوتی ہے, یا ویلیوز ہے جو کسٹمز ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے, تاکہ واقعی دیٹس ویری انفارمیٹیو سر. تو مطلب سر دیکھیں, جیسے کہ ہم باقی ڈاکٹرز بھی ہیں نا, جیسے کہ اب آپ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, اب آپ کے ساتھ اور بھی اسپیشلائزیشن کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو شیزوفرینیا کی پہچان اور ریفرل کے لیے مطلب دوسری اسپیشلائزیشن کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے, اور اس پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اسٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں؟ جی سر.
इस तरह से कि जी हकीकत यही है कि अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट दोनों में डॉक्टरों का एक्सपोजर बहुत कम है, साइकेट्री वार्ड का या साइकेट्रिक पेशेंट का। लेकिन मज़े की बात ये बता दूं, यानी इसके उलट ये बता दूं कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ इस वक्त हैं वो साइकेट्रिक है, नफ्सियात के। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले भी नफ्सियात के मरीज देखते हैं, आर्थोपेडिक वाले भी देखते हैं, कार्डियोलॉजी वाले भी देखते हैं। वो ऐसे नहीं कि ये डॉक्टर बुरे हैं, ना मरीज बुरा है। मरीज अपनी सिम्टोमेटोलॉजी जो है ना वो फिजिकल सिम्टम देते हैं, ठीक है ना। अब जो शिज़ोफ्रेनिया वाले मरीज कहीं पे चला जाए और वो ये बात कहें कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे में कोई बच्चा है, मेरे कील है, मेरे मैदे में लोहा है, मेरे मैदे में प्लाना है, तो वो डॉक्टर उसको ऑर्गेनिस्टी से बहुत कम डॉक्टर जो है ना उसको समझ पा लेते हैं, क्योंकि मरीज इतना क्लियर नहीं कहते जितना मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, बड़ी इशारे से कह देता है। या वो मरीज कभी सिम्टम दे देता है तो वो डॉक्टर उसको अंडर एस्टिमेट करके उसको पकड़ता ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा कि ये बात कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे रिश्तेदार मेरे साथ अच्छे नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बस ये तो आजकल हालात खराब है, हर एक रिश्तेदार ठीक नहीं। हम फिर सेक्रेटरी से नहीं पूछते, हम रुक जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा कौन से रिश्तेदार खराब है? वो रिश्तेदार आपको क्या करते हैं? वो कहते हैं हाँ मेरे रिश्तेदार जो है मेरे जादू करते हैं, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो हर दिन अपने घर में एक मसाला तैयार करते हैं, प्लाना तैयार करते हैं, उससे मेरे वो करते हैं, फिर वो मेरे दिमाग में आ जाती है। अब देखो उस डॉक्टर को भी उसने ये बात की थी, मुझे भी की थी, हमने उसको पकड़ लिया, वो डॉक्टर बेचारा नहीं पकड़ सका। इसलिए उसने कहा कि जी अच्छा ये तो आजकल सारे दोस्त जो है ना वो ख़राब होते हैं। कोई आदमी वो कहे कि जी मैं बादशाह हूँ, उसके सामने हल्का सा कह दे तो कहते हैं आजकल हर आदमी अपने आप को बादशाह समझता है। तो हम कहते हैं अच्छा बादशाह हो, कौन से बादशाह हो, किस मुल्क के बादशाह हो, कौन सी चीज़ें तुम्हारी ज़िम्मे हैं, कौन सी आदत है? तो फिर वो शुरू हो जाता है कि जी मेरे कंट्रोल में फलाना मुल्क है, फलाना चीज़ें हैं, फलाना वो है, फलाना ये है। इसी तरह बच्चों के बारे में, इसी तरह बीवी के बारे में जैसे कहते हैं आमतौर पर डॉक्टर उसके सामने कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत तंग हूँ, आजकल की कोई कल्चर अच्छा नहीं है, कल्चर बहुत इसलिए हाँ वो डॉक्टर भी कहते हैं हाँ वाकई कल्चर अच्छा नहीं, हाँ कहते हैं हाँ कि कल्चर कौन सा ठीक नहीं है। देखो डॉक्टर साहब आजकल वफादारी नहीं है। अच्छा किसकी वफादारी ठीक नहीं? अपनी बीवी भी वफादार नहीं। अच्छा बीवी कैसे वफादार नहीं? यार मुझे ऐसा ख्याल है कि वो किसी से ताल्लुक रखती है, वो किसी से तवक्को करती है। अब वो पकड़ गई, लेकिन उसने तो वहीं छोड़ दे कि जी हाँ हालात ठीक नहीं है, ख़राब है। तो लिहाजा उनको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट है जो कि बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले दहाई से ये दहाई बेहतर है, डॉक्टरों की ट्रेनिंग बेहतर हो रही है, स्लोली ग्रेजुअल हो रही है। सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया ने इन चीज़ों का कमाल किया है। सोशल मीडिया जो है लोगों की घरों घरों तक, मोबाइल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, जो लोगों को खुद भी एहसास हो रहा है और वो आसपास लोगों को भी देखते हैं। तो उस वजह से लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी होगी, इवन डॉक्टरों को भी अवेयरनेस हो गई, तो डॉक्टर भी जो है उसका इलाज करते हैं। और हमें रिफरल कमज़ोर है, लेकिन हमारे रिफरल जो है सिस्टम है, लेकिन ट्रेनिंग का अभी तक बहुत कमी है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की सतह पे, प्राइवेट सतह पे, सोशल मीडिया की सतह पे, इलेक्ट्रॉनिक दूसरे वाले मीडिया की सतह पे इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए और लिटरेचर में इसकी जिक्र होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो सर वही मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी था ना वो था ही इसी हवाले से कि मतलब जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम लोगों को होता है, बहुत कम परसेंटेज है, तो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में वैसे ही लोग नहीं जानते। तो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में पाकिस्तान में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं आपके हिसाब से सर? जी। इस तरह से कि अवेयरनेस के मुख्तलिफ मोड्स हैं। अब मोड्स में ये है, मैं ये समझता हूँ कि साइकेट्रिक, बल्कि मैं खाली शिज़ोफ्रेनिया की बात नहीं करूँगा, साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में हमारी करिकुलम में बात होनी चाहिए, या मैट्रिक लेवल तक या एफएससी लेवल तक एक पेज कवर किसी न किसी को होना चाहिए कि साइकेट्रिक इलनेसेस कौन कौन से, ये 4-5 मेजर जो इलनेसेस है उसके बारे में 5-5, 2-3, 4-4 लेने लिखनी चाहिए, ताकि बच्चों के जहन से गुजर जाए और उन्हें एक्सेप्टेंस भी आ जाए। वो कि करिकुलम ट्रेनिंग होना चाहिए, स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचर्स का, और साथ साथ जो है ना लिटरेचर में इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो है ना वो चेंज करना चाहिए, साइकेट्रिक और साइकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। साइकोलॉजी से स्पेशली मेरा मुराद क्लिनिकल साइकोलॉजी
कारडियोलॉजिस्ट, उनकी प्रैक्टिसेस को बेहतर करना चाहिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के चांस बहुत देने चाहिए, उनको ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा होना चाहिए, बाहर मुल्क से एक्सपोजर होनी चाहिए, और मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ का लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। साथ साथ जो बहुत बड़ा रोल है वो मौलवी साहब का है कि वो मस्जिद वो ट्रेन हो, मौलवी साहब जो है ना वो अपनी तकरीर में अपने उसमें करते रहें। एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल है, वो चाहिए कि जी वो लोगों को इतला देते रहें। फिर उसके बाद जो है ना वो मुख्तलिफ जो नोटेबल पीपल्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उन्हीं से होना चाहिए। और साथ साथ जो है ना आपका जो रेडियो है, टीवी है, वही होना चाहिए। कम से कम हर गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हो, जो डिपार्टमेंट जैसे पिपरा है या दूसरे जो मेरे ख्याल में इससे जो ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला अथॉरिटी, वो हर सोशल मीडिया, हर इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उनको पाबंद करे कि साल में इतने घंटे जो है ना वो साइकेट्रिक इलनेसेस पे या उसकी ट्रीटमेंट पे या उसकी स्टिग्मा पे आप लोगों ने जिक्र करना है। सोशल मीडिया जो है ना, जैसे भी आप हैं तो सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए। तो दिन हम समझते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी होगा और लोग टाइम पे अपना इलाज स्टार्ट करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर इसके बाद जो अभी जो मेरा सवाल है जो मैं देख रहा हूँ, वो उससे पहले, उस सवाल से पहले वाकई अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें सर, जैसे कि पीर फकीर और ट्रेडिशनल हीलर्स के पास भी लोग जाते रहते हैं, ठीक है ना, इलाज करवाते रहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रॉपर इलाज अफोर्ड नहीं करते या नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? क्या ये अवेयरनेस की कमी है, या वाकई में उनको वहां जाके कोई प्लेसिबो इफेक्ट होता है? तो थोड़ा सा सर इस पे बयान कीजिएगा। इस तरह से कि जो आपका इशारा है वो यही है कि लोग जो है ना, सच्ची बात भी है कि हमारी पॉपुलेशन के बहुत बड़ा एरिया, इवन तालीम याफ्ता, यानी मैं जब कराची की पौश एरिया में था, वहाँ भी जब भी मरीज आते थे तो उनका पहला एक्सपोजर जो है ना वो पीर फकीर है, XYZ, वो कहते थे कि मेरे बच्चे पे जादू हुआ है, मेरे बच्चे पे प्लाना हुआ है। हर माँ ये कहती है, बस वो ढूंढती रहती है कि जादू कहाँ से निकलो। फिर वो धोखे भी हो जाते हैं, स्कैम भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाते हैं। आखिर में कोई कह देता है कि जी, या कभी कभार वो बंदा जब वो समझ आता है कि अब मेरे राज खुलने वाला है, तो फिर उसको कहते हैं कि यार अभी तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, ऊपर पर्ची भी देते फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। तो ये उस वक्त, तो ये मैंने कहा जब बात बहुत गहरी या बहुत हाथ से निकल जाती है होता ये कि जी उनके लिए एसएस बड़ा ईजी है, उनके लिए वहाँ हालात वो ईजी है। हमारी तरह से जो एसएस है कि जी आपने प्रोटोकॉल में आना है, आपने उसमें आना है, फिर आपने पर्ची काटनी है, फिर आपने डॉक्टर को दिखाना है, फिर उससे डायग्नोसिस करना है, फिर आपके पास रश। तो ये चीज़ जो है ना आम तौर पे हर आदमी अवॉइड, आप भी खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आप फ्रूट के भी कोई चीज़ लेते हैं जहाँ पे आप इजी नहीं होते, तो उस दुकान से आप किसी और दुकान की तरफ निकल जाते हैं। शायद कपड़ों का भी यही, मार्केट का भी यही। तो इंसानी एक नफ्सियात है जो कि इंसान के ज़हन में उसके मुताबिक होती है। अब कहने का मकसद ये है कि वो उनके पास, फिर दूसरी बात है कि वो लोग, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, बहुत अच्छे लोग हैं, मुला में भी, हाकिम में भी, उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो उसके लिए एक स्पेशल किस्म के वर्ड्स अदा करते हैं, स्पेशल किस्म के वो कमाल करते हैं। फिर उन्होंने अपने कुछ लोग वहाँ दरमियान में छोड़े होते हैं जो लोगों की परसेप्शन को चेंज करते हैं। इसने फलाने को ऐसे उठाया, फलाने को इस तरह वो कर दिया, फलाने को आंखों की बिनाई दे दी, फलाने को पाँव पे चलने दे दिया, पाँव को फलाने कैसे कर दिया। तो वो जो उनके आसपास लोग होते हैं वो एक मखसूस किस्म की इन्वायरमेंट बना लेते हैं, तो वो बंदा उनके साथ टच होता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं। हमें ये चाहिए कि जी साइंटिफिक गवर्नमेंट को कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनानी चाहिए, और उनमें से जो है ना जैसे अथॉरिटीज़ है वो अथॉरिटीज़ अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। जहाँ पे देखो ऐसे मरीज भी जो कि मेनिंजाइटिस होते हैं, दिमाग को बुखार होती है, वो भी लोग जो है ना अपने साथ रख लेते हैं दिनों दिनों के, जी मैं आपकी छिलक काटता हूँ, मेनिंजाइटिस वायरल मेनिंजाइटिस है। अब वो साजर या उसने मरना है, अगर बच गया तो वो काम का बंदा ही नहीं होगा, तो उसके बाद तो कुछ नहीं फायदा। तो उनको भी अवेयरनेस दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि वो बेचारे भी अवेयर नहीं होते, वो समझते हैं कि बस यही मेरा इलाज है, यही बस इस तरह के मरीजों के इलाज, और दुनिया में कोई ऐसे इलाज अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को भी ट्रेनिंग्स में, तरीक़ोकार में लूप में लाना चाहिए। और इतनी मुश्किल और इतने महंगे बोर्ड भी नहीं है। अगर एक साल में दो वर्कशॉप रखा जाए, नोटेबल्स का, मुला साहब का, हकीम साहब का, ये जो जादू वाले लोग हैं उन्हीं का रखा जाए, उनसे कहा जाए कि जी आप ये वाले मरीज आपके हैं, ये वाले मरीज जो ना आप अस्पताल में भिजवाते रहें ताकि इनका फ़ायदा हो। कुछ मरीज मतलब कुछ स्लोली ग्रेजुअली एवोल्यूशन होता जाएगा तो लोग अवेयर होंगे। तो मेरे ख्याल में इनको लूप में लाना चाहिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच।
सर देखें, ये तो बात मुझे तो सही से समझ में आ गई कि वाकई इन लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा मरीज कहाँ जाना है। बट जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और हमारे मुआशरे में और हमारे सामने होता रहता है कि जैसे कि जिन्न आ गया जी, या साया आ गया जी, जिस तरह कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया को कभी कभी ये भी कहा जाता है ना कि इस पे जिन्न आ गया है या इस पे साया आ गया है। तो यानी इन सब चीज़ों के पीछे आवाज असल आपकी बंद हो गई। में इन सब चीज़ों के पीछे असल में चक्कर क्या है आ, सर? आपकी आवाज थोड़ी सी बंद हो गई, दोबारा थोड़े आखिरी सेंटेंस बोले। जी जी सर, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बताया। मैं सोच ये रहा था और सवाल भी हमसे अक्सर औक़ात किया जाता है कि जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया को कभी-कभी, मतलब अगर मैं हूँ, एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है उस पे अगर जिन्न आया है या उसको शिज़ोफ्रेनिया है, लाइक आई डोंट नो कि उसको कैसे डायग्नोज़ करना है। तो कभी-कभी जो कहते हैं ना लोग, जिन्न आ गया है या साया आ गया है, अब चला गया है और इस दिन आता है, इस दिन नहीं आता है। तो ये जो सारी बातें की जाती है सर, इन सब के पीछे असल में हकीकत क्या है? क्या वाक़ई में शिज़ोफ्रेनिया के अलावा भी कुछ होता है या वाक़ई ये सब कुछ आपने शिज़ोफ्रेनिया ही है? आपने जो इस वक्त बात की, शिज़ोफ्रेनिया में शर्त ये है कि जी वो मुस्तकिल अलामात होते हैं, सालों सालों तक, महीने महीने तक। ये जो अभी आपने अलामात बताएं, ये वो होते हैं जो सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। जब वो कोई मरीज़ कहीं पे नाराज़ हो जाए, या उस पे कोई स्ट्रेस हो, या उस पे कोई ऐसा दबाव हो, या उसके लिए चैलेंजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, या उसकी जो डिज़ायर्स है या नीड्स है वो फुलफ़िल ना होते हों, तो वो स्लोली ग्रेजुअली उस स्ट्रेस को इन्वर्ट कर लेते हैं। और इन्वर्ट करके वो अंदर से बड़ी तकलीफ़ और मुश्किल में होते हैं। जब उसको सॉल्यूशन नहीं आता कि जी अब मसले को कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो लाशऊरी तौर पर ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं, जैसे मिसाल के कोई जिन आ गया, या जिन है, या काला है, या लंबा है, या चौड़ा है, या काना है, या सींग वाला है, या बगैर सींग वाला है। फिर वो उस बातों में अपनी डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, वो आपको अपने मुतालबे रखते हैं, अपने मसलों का हल रखते हैं कि जी इस पे आप सोच लें, इस पे आप वो कर लें। तो कोई समझदार आदमी हो तो फिर उसको समझ जाता है। इसको हम अपनी डॉक्टरी ज़बान में कन्वर्जन सिम्पटम भी कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। और कभी कभार स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी जो है ना उस तरह के अलामात लोगों के आ जाते। कुछ लोगों की पर्सनालिटी भी डिसऑर्डर होते हैं, वो भी इस तरह के जो है ना वो अलामात दे देते हैं। तो ये मेरा एडवाइस यही है कि किसी हुनरमंद आदमी को दिखा के कि वो ये मालूम करे कि क्या वाकई ये जिनात है, क्या वाकई हो। अब अगर हम ये कहें तो लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है ना वो तो जिनात को नहीं मानते। हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये जिनात नहीं, ये जो है ये उस इंसान की वो मुश्किलात है जो वो अपने मुंह पे, अपने हाथों पे, आंखों पे तुम्हारे सामने इजहार नहीं कर सकता। उसको सुन लो। उसने मुंह से कहने के बजाय, हाथ से कहने के बजाय, उसने अपनी पागलपन से आपको अपनी मुश्किलात बता रहे हैं। तो आप उसके साथ बैठ जाए आधा घंटा, आधा घंटा बैठ जाए, बाप हो, भाई हो, दूसरे, उसको दिल खुद सुन ले। वो आपको मसला भी रख देगा, उसका हल भी रख देगा। के लिए मुश्किल है तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसको बोले कि इसको वो करवा दे, हमारी मदद कर दे, तो उससे मदद जो है ना वो हो सकती है। लेकिन इसमें टाइम लिमिट है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया रेगुलर होती है, ये सिचुएशनल बेस्ड होती है, आरजी होता है। और वो उसमें पता भी चलता है अगर आप गौर करें कि इस बातों में अक्ल शामिल है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट थोड़ा अक्ल शामिल है। बिल्कुल सर। सर आप ये बात आपने जो भी की है ना, इस तरह ना मैं एक्चुअली ना मैं एक दफ़ा ना, एक पता नहीं कोई मूवी थी या पता नहीं कोई टीवी सीरीज़ थी, उसपे मैं देख रहा था। तो उसमें ना इसी तरह एक साइकियाट्रिस्ट होता है आपकी तरह, जो कि लोगों का इलाज करता है, और उसके साथ एक पुलिस वाला भी होता है। तो उसमें वो बड़ी मज़े की बात करता है कि इवन द मोस्ट डिस्टर्ब्ड माइंड इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन लॉजिक। तो आज आपकी ये जो बात आपने बताई, इससे ये इतना, मतलब 110% ये रिलेट करता है। तो डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती इन सारी जो आपने हमें राय दी हैं और तफसीलात, जो तफसीली जवाबात दिए हैं। और मैं बल्कि अपने ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में रहने के लिए। उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आप सबके जो सवालात थे उनके जवाबात कवर हो चुके होंगे। और अगर आपके मज़ीद भी सवालात हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में शेयर करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, हम वहाँ आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और असल में एक्चुअल में जो हम लोगों के साथ रेगुलर तौर पे हमारे सेशंस को देखते हैं, मैं आपको आगे बताता चलूँ हमारे नए साथियों के लिए कि हर हफ्ते हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लाइव सेशंस रखते हैं। जैसे कि मतलब आपकी अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दें कि अगले हफ्ते या बाद में हम किस टॉपिक पर बात करें।
تو صحت یاب، بلکہ یہ ہے کہ صحت یاب ایک ایسی آن لائن کلینک ہے جو ذہنی مسائل اور امراض کے لیے ماہر نفسیات سے اسپیسیفکلی آڈیو، ویڈیو اور ٹیکسٹ چیٹ کے ذریعے مکمل رازداری کے ساتھ کنسلٹیشن فراہم کرتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اور میں بھی پھر بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو سروسز ہیں اس میں شامل ہیں ڈفرینٹ چیزیں. اور جیسے کہ انڈیویجول تھیراپی ہے جس میں ڈپریشن آ جاتا ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، او سی ڈی آ جاتی ہے. پھر فیملی اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ آ جاتی ہے جس میں میرج آ جاتا ہے، پیرنٹنگ آ جاتی ہے. پھر چلڈرن اینڈ ٹین تھیراپی ہے. پھر کارپوریٹ مینٹل ہیلتھ ہے، جس طرح کہ ورک پلیس کے اوپر ویلنس پروگرامز ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ تھیراپی کے ذریعے ہوتا ہے. پھر فری مینٹل ہیلتھ اسسمنٹس ہیں جو کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور بچوں اور بڑوں کے جتنے بھی جو ذہنی مسائل ہیں اور ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، ان سب کا آن لائن مشورے کے لیے ہماری ویب سائٹ کو ضرور آپ وزٹ کریں، جو کہ ہے www.sehatyab.com. اسے ضرور وزٹ کریں، یا ہماری ہیلپ لائن پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ہے 030010034140. یہ اس پر آپ واٹس ایپ یا ایک اور نمبر بھی ہے ہمارا رابطے کے لیے جو ہے 030010033171. ان پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور میرے آڈینس کے لیے بھی ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.